नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सांदीपनी विद्या संकुल द्वारा आयोजित ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आपणे धोरण 4 विषय गणित चेप्टर नंबर 5 दुनिया जोवानो रस्तो एनी शरूआत करशुं। बरोबर, अगाऊ आपणे चेप्टर नंबर 7 जग अने मग पूरुं कर्युं। एमां आपणे प्रवाही पदार्थ जे होय, दूध छे, शरबत छे, पाणी छे के पछी डीजल पेट्रोल छे, प्रवाही पदार्थ होय एने लगता आपणे दाखला गण्या। एमां आपणे सरवाळा बादबाकी कर्या, त्रिराशि आधारित दाखला पण कर्या। पण सौथी पहेला आपणे एक वस्तु एमां याद राखवानी छे। शुं याद राखता के 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर थाय। बरोबर, जो आ खबर हशे तो ए चेप्टर में वांधो आवशे नहीं। बरोबर, तो हवे आपणे आजे चेप्टर नंबर 5 दुनिया जोवानो रस्तो शरू करशुं। आ चेप्टर में आपणे अलग अलग वस्तु आपणे अलग अलग दिशामांथी एटले के अलग अलग रीते केवी रीते जोई शकीए, बरोबर, एनी चर्चा करवानी छे। कोई वस्तु होय एने आपणे उपरथी, साइडमांथी के सामेथी केवा आकारनी आवे छे, बरोबर, ए बधी आपणे अहींया चर्चा करवानी छे। पछी नक्शा उपरथी कई वस्तु क्यां छे ए आपणे जोवानुं छे। बरोबर, हवे प्रश्न नंबर 1 क्लास वर्क में एमां आपणे अहींया नीचे एक चित्र आपेलुं छे। चित्रने ध्यानथी जुओ। नीचे आपणे प्रश्नना जवाब आपेला छे अने विकल्प आपेला छे। एमां साचो विकल्प पसंद करीने आपणे बोक्स में लखवानो छे। बरोबर, तो चित्र जोता जाइए अने प्रश्नना जवाब लखता जाइए। तो सौप्रथम चित्र में केटली खुर्सी छे? ऑप्शन केटला आपेला छे? विकल्प ए 3 आपेलुं छे, ब में 1 अने क में आपेलुं छे 2। तो आ चित्र उपरथी आपणे जोई शकाय के आ 1 अने आ 2 केटली खुर्सी छे? 2 खुर्सी छे। बरोबर, तो आमां जवाब शुं आवशे? क। तो आपणे बोक्स में लखी नाखवानुं, जवाब आवशे क। त्यार पछी चित्र में केटला सोफा छे? तो आपणे चित्र में जोईए केटला सोफा छे। एक आ सोफो छे अने बीजू आ सोफो छे। केटला सोफा छे? 2 सोफा छे। तो आमां जवाब केटलो आवशे? ब। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, चित्र में कुल केटला टेबल छे? बरोबर, तो एक टेबल अहींया सामे देखाय छे, मोटू, आ मोटू टेबल छे, अने बीजू अहींया जे खूणामां छे ए बीजू टेबल छे, एने नानु टेबल छे। आ एक मोटू टेबल अने आ एक नानु टेबल। कुल केटला टेबल छे? 2 टेबल छे। तो त्रीजामां शुं जवाब आवशे? 2 एटले के क। त्यार पछी चौथो प्रश्न के मोटा टेबल पर केटला कप रकाबी छे? केटला कप रकाबी छे? तो जोईए आवी जे चित्र छे आवुं ए रकाबी छे अने आवुं छे ई कप छे। तो आ एक रकाबी, आ बीजी रकाबी अने आ त्रीजी रकाबी। 3 रकाबी छे। हवे कप गणी लईए। आ पेलुं, आ बीजू अने अहींया छे त्रीजू। 3 कप अने 3 रकाबी छे। तो जवाब शुं आवशे आमां? क। चौथामां पण क जवाब आवशे। पछी पांचमું, नाना टेबल पर शुं देखाय छे? फूलदानी, कप रकाबी के छापू? तो जोईए नाना टेबल उपर फूलदानी देखाय छे। कप रकाबी क्यां छे? मोटा टेबल उपर। बरोबर, तो एमां शुं आवशे? अ। पांचमामां अ जवाब आवशे। फूलदानी छे। हवे छापू शाना पर छे? तो छापू अहींया आपणे जोई शकीए छीए। आ छापू छे जे मोटा टेबल उपर छे। तो छापू सोफा उपर, नानु टेबल के मोटू टेबल? मोटा टेबल उपर छे। तो छठामां जवाब शुं आवशे? क जवाब आवशे। बरोबर, मोटा टेबल उपर छापू छे अहींया। त्यार पछी नाना टेबल नो आकार केवो छे? तो नाना टेबल नो आकार केवो छे? चौरस आकार छे। बरोबर, केवो आकार छे? चौरस। तो एमां चौरस क्यां आपेलुं छे? अ मां गोળ, बी मां आपेलुं छे चौरस, सी मां छे लंबचौरस। तो चौरस छे, तो एमां जवाब आवशे ब। मोटा टेबल नो आकार केवो छे? तो ए जोईए। आ मोटू टेबल छे, एनो आकार केवो छे? लंबचौरस। जो आ बाजू नानी छे अने आ बाजू मोटी छे, लंबचौरस आकार छे। तो लंबचौरस क्यां आवे छे? अ मां। तो एनो जवाब आवशे अ। बरोबर, तो अहींया आपणे पहेलो प्रश्न पूरो कर्यो। हवे आपणे बीजो प्रश्न જોઈએ। હવે પ્રશ્ન નંબર 2,
મિતાલીના ઘરની પાછળના બગીચાનું ચિત્ર અહીંયા આપણને નીચે આપેલું છે. હવે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. બરોબર, અલગ અલગ વસ્તુ છે બગીચામાં. બરોબર, આ લપસિયા છે, બાકડા છે, આ પાણીનું છે, ફુવારાનું, આ ઝાડવા છે. બરોબર, અને 4 દરવાજા છે. આ A, B, C અને D 4 દરવાજા છે. બરોબર, અહીંયા મિતાલીનું ઘર છે અને અહીંયા મીઠાઈની દુકાન છે. બરોબર, આ આપણને ચિત્રમાં આટલું વસ્તુ આપેલી છે. હવે તેના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. તો સૌપ્રથમ મિતાલીના ઘરની નજીક કયો દરવાજો આવેલો છે? તો મિતાલીનું ઘર છે, તેની નજીક કયો દરવાજો છે? A. તો એમાં આપણે જવાબ શું આવશે? A. તો લખી નાખીએ, મિતાલીના ઘરથી નજીક એ દરવાજો આવેલો છે. બરોબર, હવે બીજું, મીઠાઈની દુકાનની નજીક કયો દરવાજો આવેલો છે? તો મીઠાઈની દુકાન છે એના નજીક કયો દરવાજો આવે છે? C. તો એમાં શું જવાબ આવશે? C. તો લખી નાખીએ, મીઠાઈની દુકાનથી નજીક C દરવાજો આવેલો છે. બરોબર, હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, જો તમે દરવાજા B માંથી આવો તો બાકડો કઈ બાજુ હશે? હવે દરવાજો B અહીંયા છે. હવે બાકડો ક્યાં છે? અહીંયા બાકડો છે. તો દરવાજા B ની અંદર આપણે આવીએ આવી રીતે, તો બાકડો આપણી જમણી બાજુ આવે. કઈ બાજુ આવે? જમણી બાજુ. લખી નાખીએ, જો તમે દરવાજા B માંથી આવો તો બાકડો કઈ બાજુ આવશે? જમણી બાજુ આવશે. કઈ બાજુ? જમણી બાજુ હશે. બરોબર, જમણી બાજુ બાકડો આવે છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન, જો તમે દરવાજા C માંથી આવશો તો બાકડો કઈ બાજુ આવશે? જોઈએ, આ દરવાજો C, તેમાંથી આપણે એન્ટર કરીએ, અંદર આવીએ તો બાકડો આ બાજુ નથી આવતો. અહીંયાથી આવીએ તો આ જે નીચેની સાઈડ છે એ જમણી બાજુ થાય. C માંથી જો અંદર આવીએ તો આ બાજુ જમણી બાજુ થાય અને આ કઈ થાય? ડાબી બાજુ. તો ડાબી બાજુ બાકડો આવે છે. તો આમાં જવાબ શું આવશે? ચોથામાં ડાબી બાજુ. જો તમે દરવાજા C માંથી આવો તો બાકડો ડાબી બાજુ આવે. કઈ બાજુ આવે? ડાબી બાજુ હશે. પાંચમો પ્રશ્ન, દરવાજા D જમણી અને ડાબી બાજુ શું આવેલું છે? હવે આપણે દરવાજો D ક્યાં છે એ જોઈએ. દરવાજો D અહીંયા છે. તો દરવાજા D ની જમણી બાજુ, અહીંયાથી તમે આવો એટલે જમણી બાજુ એટલે આ થાય. બરોબર, દરવાજા D માં આપણે એન્ટર કરીએ તો જમણી બાજુ આ થશે અને ડાબી બાજુ આ થશે. તો જમણી બાજુ શું છે? બાકડો છે અને ડાબી બાજુ વૃક્ષ છે. બરોબર, લખી નાખીએ કે દરવાજા D ની જમણી બાજુ બાકડો અને ડાબી બાજુ વૃક્ષ છે. બરોબર, વૃક્ષ ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બાકડો આવેલો છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, બગીચાની બરોબર વચ્ચે શું આવેલું છે? તો બગીચાની સૌથી વચ્ચે શું છે? પાણીનો ફુવારો છે. સૌથી મધ્યમાં પાણીનો ફુવારો છે. તો લખી નાખીએ, બગીચાની બરોબર વચ્ચે ફુવારો આવેલો છે. ફુવારા આવેલા છે. બરોબર, ફુવારો આવેલ છે.
લપસણી દરવાજા એ ની કઈ બાજુ આવેલી છે? સૌપ્રથમ દરવાજો એ જોઈએ, આ દરવાજો એ, અને લપસણી ક્યાં છે? અહીંયા. તો અહીંયાથી જો આપણે અંદર આવીએ, દરવાજા એ માંથી અંદર આવીએ તો આ લપસણી જમણી બાજુ આવશે. કઈ બાજુ આવશે? જમણી બાજુ. લખી નાખીએ લપસણી દરવાજા એની જમણી બાજુ. કઈ બાજુ? જમણી બાજુ આવેલ છે. બરોબર, જમણી બાજુ આવેલ છે. મિતાલીનું ઘર બગીચાની કઈ બાજુ આવેલ છે? હવે આપણે જોઈએ, આ બગીચો છે, આ જમણી બાજુ છે, આ ડાબી બાજુ છે. હવે મિતાલીનું ઘર કઈ બાજુ છે? આ બગીચાની જમણી બાજુ એનું ઘર આવેલું છે. તો લખી નાખીએ મિતાલીનું ઘર બગીચાની જમણી બાજુ આવેલું છે. બરોબર, જમણી બાજુ આવેલું છે. તો આપણે આવી જ રીતે અલગ અલગ ચિત્ર ઉપરથી કઈ વસ્તુ કઈ બાજુ આવે છે, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ, બરોબર, એ આપણે નકશા આપણને આવી રીતે ચિત્ર આપેલું હશે. આ ચેપ્ટરમાં આપણે એ જ કરવાનું છે. ચિત્ર આપેલું હોય એના ઉપરથી અહીંયા જેમ પ્રશ્નના જવાબ લખ્યા એમ લખવાના છે. આગળના પ્રશ્નમાં આપણે જે વિકલ્પ લખ્યા એવું વિકલ્પ પણ આવશે. બરોબર, તો આજે જે આપણે 2 પ્રશ્ન જોયા એના તમારે પ્રશ્ન અને એના જવાબ તમારે લીથામાં લખી નાખવાના છે, અને રફ બુકમાં 1 વખત લખવાનું રહેશે. બરોબર.